우리 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 출애굽 말씀은 출애굽기 16장 1절부터 5절까지의 말씀입니다. 저와 여러분 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 이스라엘 자손의 온 회중이 엘림에서 떠나 엘림과 시내산 사이에 있는 신광야에 이르니 애굽에서 나온 후 둘째 달 15일이라. 이스라엘 자손 온 회중이 그 광야에서 모세와 아론을 원망하여 이스라엘 자손이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 고기 가마 곁에 앉아 있던 때와 떡을 배불리 먹던 때에 여호와의 손에 죽었더라면 좋았을 것을 너희가 이 광야로 우리를 인도해 내어 이 온 회중이 줄여 죽게 하는도다. 그때에 여호와께서 모세에게 이르시되 보라 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내리리니 백성이 나가서 일용할 것을 날마다 거둘 것이라. 이같이 하여 그들이 내 율법을 준행하나 아니하나 내가 시험하리라. 함께 읽겠습니다. 여섯째 날에는 그들이 그 거둔 것을 준비할지니 날마다 거두었던 것에 갑절이 되리라. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀의 제목은 하나님의 시험입니다. 오늘 안성화 전사님은 또 아내리 사모님 지금 병원에 출산차 가 있어요. 그래서 지금 아마 오늘 참 좋은 날, 또 감자가 태어나는 날이 될 것 같은데요. 우리 안성화 전사님 또 에리 사모님 위해서 함께 기도해 주시고요. 영상으로 설교를 여러분들 우리 자녀들에게 주는 하나님 말씀 준비했습니다. 우리 영상으로 나누고 또 용숙 전사님 이어서 설교 말씀 듣고 또 제가 이어가도록 하겠습니다. 할렐루야. Today's sermon will be based on Exodus chapter 16. Here we go. The whole Israelite community set out from Elim and came to the desert of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month after they had come out of Egypt. In the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, "If only we had died by the Lord's hands in Egypt. There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death." Then the Lord said to Moses, "I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for that day. In this way, I will test them and see whether they will follow my instructions." Today, I want to focus on trust and obey. But before we go any further, let's visit back to what we have learned until today. So, Moses was given a job from God to bring his people out of Egypt. But when they came out of Egypt, they faced many different difficulties. However, because they knew that God can do it, and only God can do it, they were able to go through these difficulties with God. Today, different kind of complaints took place. Israelites became hungry and thirsty. So some of them said, "We are thirsty, give us water." Where the other people said, "We are hungry, give us food." So Moses turned to God and prayed, and God gave him an answer right away. God said, "I will provide every day for the people. I'll give bread in the morning, it's called manna, and I'll give meat with these birds at night, so people can eat daily. And I'll also provide them with water, so they can drink as well." However, God asked everybody to obey this one thing. God said, "Make sure to collect food for the day, not for 2 days or 3 days worth, but just for the day. However, on the 6th day, make sure to collect for 2 days worth, because I will not be providing for the 7th day."
However, some people did not obey his words. They did not trust in God. They trusted in their own words and said, I will keep it for 2 days in case God forgets to provide for me tomorrow. I will listen to what I'm trying to say instead of God. Even though today is not the 6th day, I will keep for 2 days worth. And some people said, today's the 6th day, but I won't keep it for 2 days because I'm sure God will provide for tomorrow. So for the people that kept 2 days worth, on other days, had their food infected with bugs, began to smell, and was not good to eat. In other words, it was jiji to eat. For some people who disobeyed God and said, I will go find food on 7th day, could not find anything. Let's bring this to our life. In today's life, it is easy to be tired and, confused and afraid. We can ask God, God, I'm thirsty and hungry. Why did you bring me out here? What am I supposed to do? What is my goal in my life? And what are your words? Just like the Israelites worrying about, will I be provided with food today? Will I get some water today? We may ask ourselves, will I be accepted in the society? Will I be accepted in a group who don't believe in God? Will I be accepted to the people that doesn't like me as who I am? And will I be able to go to the school that I want to? And then it's easy to slip away from that questions into believing your own words instead of God's. For example, just to fit in to the society, just to fit in to the school that I want to go to, we seek our solution. We seek our own words and trust in it and say, God, I know your words are important. I know you told us to go to church every Sunday and learn about you. But because I have to study and because I have to make friends, I'm just going to put you aside a little bit and have fun with my friends so I'll be accepted. Just like how Israelites that kept food for 2 days and those that went out to seek food on the 7th day, I am going to follow my words. I'm going to trust and obey my words. But we have to remember, that's not the right way to go. Only way to go is to know that God knows what's best for us. God provides. Obeying in His words, listening to His words, and following His footsteps will give us this, will lead us into the right place, will give us everything that we want. But before going to find anything else, we must know that we have to follow the footstep of God first, because that's the most important thing. We must trust and obey His words before we trust and obey anything else. In chapter 6 of Matthew, it says, so do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? Do not worry about what will happen. Do not worry about whether to be accepted or going to different school and being accepted by meeting the expectation of your close ones. For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. And on verse 33, it says this, but seek first His kingdom and His righteousness,
and all these things will be given to you as well. First, we need to seek God's kingdom and His righteousness. We need to trust and obey Him first. And then all of these things that we talk about, we worry about, will be given to us as well. We must obey in God's words and keep only daily provided limit of manas and birds to eat, because that's what God told us to do. We must seek His kingdom and obey. Can everybody repeat after me? Trust and obey. Okay, let's say that all together. Trust and obey. I really pray that trusting and obeying will guide us through another week. I'll see you guys next time. Take care. Bye. Hallelujah. We're looking at the story of manna today, Exodus chapter 16. When little children ask their parents for something but throw a tantrum when they're doing it, or in Korean, 땡깡, parents don't just give it to the children. Parents either punish their children or give what they ask for only when they follow certain conditions given to them, in order to give them a lesson and in order for them to not do it again. I know because one of my children does this so often. I won't say who. But today's passage shows the Israelites throwing a tantrum and how God deals with the Israelites. After crossing the Red Sea, they take a detour towards the promised land through the desert. However, they seem to have run out of food and water and began to complain to Moses, remembering how even as slaves they were able to eat whatever they wanted, which I'm not so sure that they were really telling the truth. It seems fair that they would complain about food and water, things that are essential in order to survive. Even when we are hungry or thirsty, we can become a little cranky or hangry. Hangry, which is a combination of hungry and angry. But the Israelites seem to have forgotten about God, who sent the 10 plagues and who split the Red Sea about a month ago, and also forgot about all the hardships they went through as slaves. And even though they complained to Moses, they were really complaining towards God. But God gives them bread from heaven. But He didn't just give it to them. They had to follow specific instructions, and it was given to them as a test to see if they followed all the instructions, to see how much they trusted God. So the Israelites had to gather manna, which means, what is it? Manna, which means, what is it? And they had to gather manna in the morning before it melted in the sunlight. And they had to take no more than they needed, except on the 6th day, where they had to gather double the amount in order to eat the next day, which was the Sabbath day. But there were those that didn't listen to the instructions, like the saying, there is always one. There's always one. Those who took too much, which became rotten with maggots, and those who went out on the Sabbath day to gather it, but there were none. Even with a command so clear, some Israelites failed to obey the instructions. So you may ask, why does God test us? Why is it necessary that God tests us? God tests us so that we may be able to understand our own level of faith and to strengthen it. When we go through God's test, God allows us to grow spiritually and learn
that we need to rely on God. Even through the Israelites grumbling in the wilderness, God provided for the Israelites in order that they may know God and to trust Him and to know His power. When we are tested by God, we must remember who God is. Instead of worrying, instead of complaining to God, we need to remember God who always provides, including the daily things, including the daily necessities, including ultimately God providing us eternal life through Jesus' sacrifice for us. So let us gladly face God's tests, focusing on God our provider, so that we may be able to grow and strengthen our faith. Amen. 할렐루야. 우리 시간에는 사랑하는 자녀들 2층으로 또 옮겨서요. 또 말씀 공과 나누는 시간 가도록 하겠습니다. 우리 시간에 자녀들 옮길 때 사랑과 격려의 박수로 보내도록 하겠습니다. 할렐루야. 네, 사랑하는 성도 여러분, 오늘 나눌 하나님 말씀, 하나님의 시험이라는 제목의 말씀입니다. 여러분 지금 오늘 말씀을 보면 16장 1절에 이렇게 얘기하고 있어요. 애굽에서 나온 지 둘째 달 15일이다 라고 얘기하고요. 위치는 신광야에 이르렀다라고 말씀합니다. 그러니까 엘림이라고 하는 곳에서 시내산까지 가는 그 사이에 신광야라는 곳에 이르렀다. 그리고 지금은 둘째 달 15일이다라고 말씀하는 거예요. 여러분 지난주 그리고 그 지난주 말씀들을 기억을 해보면요. 하나님의 구원, 곧 유월절을 기준으로 해서 새롭게 건국의 해다. 그리고 새로운 시작의 달로 날들을 정하시는 거죠. 그러니까 유월절이라고 하는 하나님의 구원이 이제 이스라엘 백성에게는 새로운 원년이 되는 거예요. 하나님의 구원을 기념하고 하나님의 백성으로 새로운 자로서 살아가는 날들. 그래서 날들도 해도 그리고 시작하는 달도 그것을 기점으로 시작하는 거죠. 그것이 출애굽기 12장 1절의 말씀이었어요. 그리고 오늘 출애굽 16장 1절의 말씀에서는요. 애굽에서 나온 지 곧 출애굽한 지 유월절 구원을 통하여서 새로운 정체성과 신분을 갖게 된 지 이제 둘째 달 15일이다라고 얘기하는 거예요. 여러분 지금 우리가 예배하고 나누는 이 출애굽기의 말씀은 이런 타이틀을 가질 수 있어요. From captivity to the wilderness. 그러니까 포로되어 살는 노예된 포로됨에서 이제 광야로 가게 되었다. 그것이 출애굽기 말씀의 요약이라고 할 수 있어요. 여러분 캡티비티라고 얘기하는 이 노예로 포로됨으로 살았다라고 하는 것 기억해 보면요. 애굽에서 노예로 살았어요. 그런데 이제 하나님이 모세를 통하여서 이들을 건져내시죠. 홍해를 가르시는 하나님의 구원 곧 출애굽을 경험을 하고요. 하나님의 백성으로서 광야로 나오게 되었다라고 말하고 있는 거죠. 노예로 살다가 하나님의 백성으로서 광야로 나오게 되었다라고 하는 거예요. 애굽에서 노예로 살 때와 하나님의 백성으로서 이제 광야에서 살아가는 것 무엇이 달라졌을까요? 신분과 정체성이 달라졌겠죠. 신분이 바뀌었어요. 이젠 더 이상 노예가 아닙니다. 자유자 하나님 안에서 자유를 갖는 하나님의 백성이 되었어요. 그들의 정체성도 새로워진 거죠. 이제 새로워진 신분과 뒤바뀐 새로워진 정체성 안에서 그들의 삶의 방식도 그에 걸맞게 새로워져야 된다라고 하는 거야. 그래서 광야로 데리고 가신 겁니다. 광야로 데리고 가신 것, 그것은 이제 광야는 하나님을 만나는 장소예요. 하나님의 말씀이 내 속에 이루어지는 훈련의 장, 그것이 광야라고 할 수 있는 거예요.
그런데 여러분, 신분이 바뀌고 정체성이 새로워지고 이제 그에 걸맞는 삶의 방식도 변화하는 일이 간단한 일일까요? 간단한 일이 아니죠. 여러분, 한국에서 사시다가 캐나다 오셔서 아침은 어떻게 드시고 있나요? 메뉴가 한국적인가요? 캐나다적인가요? 그거 하나 바꾸기도 쉽지 않다라고 하시는 어르신들도 계시죠. 여지까지 밥을 그래도 먹어야 아침이 든든하고 뭘 먹은 것 같다라고 얘기하는, 먹는 것 하나조차, 메뉴와 식단조차도 바꿔가는 게요, 삶의 방식을 새롭게 하는 게 간단한 게 아닙니다. 이렇게 삶의 방식을 변화하는 일은 하나님의 백성으로서 살아가는 새로운 삶의 방식을 체득해 가는 일은 쉽거나 간단한 일은 아니에요. 여기서 중요한 것이 무엇인가? 바로 믿음이라고 하는 거예요. 믿음이 있어야 새로운 방식의 삶을 살아갈 수 있습니다. 그래서 광야는 하나님을 향한 믿음이 생겨나는 곳이에요. 그리고 광야에서의 시간은 하나님을 향한 믿음이 새로워지고 온전해지는 시간이라고 할 수 있겠습니다. 그것을 우리가 이후의 말씀을 통해서 살펴볼 거예요. 삶의 방식도 변화하는 그 일, 바로 믿음이 있을 때에 가능하다라고 하는 거죠. 자, 하나님께서 애굽의 종살이 노예로 있던 이스라엘 백성들을 구원하셔서 이제 하나님의 백성으로서 광야에 살게 하시는데, 무엇을 통하여서 새로운 삶을 살게 하시는가? 새로운 정체성과 새로운 삶의 방식을 살아갈 수 있게 하시는가? 그것이 공급이라고 하는 거예요. 프로비전, 프로바이드에서 온 단어잖아요. 하나님이 공급하시는 이 일들을 통하여서 이스라엘 백성들을 새로운 삶으로 변화시켜 가신다라고 하는 거예요. 이제 애굽의 노예로 살던 그런 방식이 아니라 하나님의 백성으로서 하나님 나라를 살아가게 한다라고 하는 거죠. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 예수를 그리스도로 고백하고 거듭난 심령으로 새 심령, 새 사람, 하나님의 자녀와 백성된 정체성으로 살아갈 때요, 그냥 무균 혹은 진공 상태에서 살아가는 것이 아닙니다. 구원받은 자는 그냥 산속 깊은 저 어디 수도원으로 들어가서 사는 게 아니에요. 여전히 세상 한복판에 두 발을 딛고 살아간다. 살아가게 하세요. 하나님은 구원받은 하나님의 백성을 세상으로 보내신다라고 하는 거예요. 그래서 그곳에서, 보냄받은 그곳, 살아가는 여러분, 우리의 삶의 터전 이곳에서 하나님의 나라를 살아가게 하신다라고 하는 거죠. 이것이 하나님의 부르심, 곧 소명이라고 하는 것, 콜링. 그리고 이 소명에는 우리가 감당해야 될 사명이 있다, 미션. 소명과 사명의 일들이 곧 우리들이 살아가는 현실, 우리가 두 발을 딛고 살아가는 직업의 자리, 학업의 자리, 가정, 여러 가지 삶의 자리, 모든 이 부르심 가운데 있는 이 모습이다라고 하는 거예요. 여러분, 이제 광야에서 이스라엘 백성이 직면한 문제는 뭐였는가 보면 배고픔과 목마름입니다. 배고픈 일, 목마른 일. 여러분, 사람이 살아가는 데 있어서 이 배고픔과 목마름, 이것은 가장 기본적이고 기초적인 요소죠. 이걸 해결해야 되는 것 아니겠어요? 여러분, 이스라엘 백성이요, 애굽에서는 어떻게 이 먹는 문제, 마시는 문제를 해결했는가? 주인이 주는 것을 먹고 마시며 살았다라고 하는 거예요. 자, 그렇다면 이제 광야에서는 어떨까요? 하나님의 유월절을, 하나님의 크신 구원을, 그리고 이젠 더 이상 애굽의 종살이하는 포로된 노예가 아니라 하나님 안에서 백성된 자유자로 살아갈 때 우리의 필요, 가장 기초적이고 기본적인 먹고 마시는 일들에 대해서 하나님의 그 공급하심을 경험하며 살도록 하시는 거예요. 광야, 우리 사진을 한번 볼까요? 여러분 생각하는 광야도 있겠지만, 이스라엘, 그네들이 그냥 40년 동안 헤맸던 광야는 이런 모습이에요. 또 다른 사진도 있죠. 만약에 여러분이 지금 여기에
놓여져 있어요. 그리고 이제 구원받은 지 이제 둘째 달 15일이 된 애굽에서 가져온 먹거리가 이제 다 떨어져 갔겠죠. 애들은 이제 배고프다고 목마르다고 징징대고요. 또 기력이 쇠한 노부모님들도 계시겠죠. 당장 먹을 것이 없는 이 상황, 이 광야는요 허허 벌판이에요. 그냥 뭐가 없는 곳이죠. 그래서 먹을 것과 마실 것이 보장되지 않는 곳, 그러기에 사람이 살기에는 적합하지 않은 땅, 그곳이 광야입니다. 말씀드린 것처럼 광야에서 들고 왔던 것들이 다 떨어져 가요. 먹을 것 달라고 마실 것 달라고 보채고 기력이 쇠해가는 노모가 있다라고 합니다. 이럴 때 반응이 이스라엘은 원망이었어요. 원망이 나왔죠. 그것이 16장 1절 2절 부분에 나온 얘기예요. 이스라엘 자손 온 회중이 그 광야에서 모세와 아론을 원망하였다. 너나 할 것, 어른과 아이 뭐 예외 없이 모두가 한 목소리로 리액션, 원망. 원망의 내용은 뭐냐? 배고파요. 원망하며 2절 3절을 보면은요. 고기 가마 곁에서 고기를 얻어먹고 떡을 배불리 먹던 애굽에서 죽었으면 좋았을 걸. 이 광야로 인도하여 내어 온 회중으로 굶어 죽게 하는도다. 야, 어차피 인생이 뭐 있냐? 이렇게 광야에서 먹을 것도 없고 마실 것도 없는 허벌판 한 개 뭐가 없는 이곳에서 이렇게 굶주려 죽느니 차라리 애굽에서 먹을 거나 있는 떡과 고기를 그래도 먹을 수 있었던 그곳에서 그냥 죽는 게 낫지 않았겠냐? 예, 배고픔에 대한 상황에 대해서는 그렇고요. 뒤에 보면 17장에서는 또 그래요. 목마름에 대한 것을 얘기할 때도 마찬가지입니다. 배고픔이 어느 정도 해결이 되면 목마를 때 17장 3절은 또 얘기하죠. 뭐라 하는가? 원망하며 애굽에서 인도하여 광야에서 죽게 하냐? 그러니까 어떤 필요가 있을 때 사람들은 어떻게 반응하냐? 우리가 이걸 볼 수가 있는 거죠. 그리고 애굽에서 종살이 노예로 살던 그런 신분과 정체성이 더 나았다라고 얘기하는 이런 불평과 원망, 그리고 누군가에게 책임을 전가하며 비난하고 공격하는 일들을 한다라는 거죠. 여러분은 어떤 필요가 발생할 때 어떻게 반응하시나요? 어떤 분이 그러시더라고요. 이민을 온 지 오래되신 분이에요. 한국에서 가져온 것이 다 떨어져 가는 거죠. 그래서 그분 어렸을 때 기억은 아버지가 늘 이렇게 혼자 방에 이렇게 뒤에 앉으셔서 통장을 이렇게 보며 한숨을 이렇게 깊게 내셨다는, 가장으로서 가져온 게 다 떨어져 가는, 이제 먹을 게 없는데 어떡하지? 어떤 기반을 마련하고 하기에는 벌판과도 같은, 우리가 뿌리를 내리고 먹을 것과 마실 것을 안정적으로 보장하며 해나가기에는 아직도 역부족인 상황 가운데 어떻게 하면 좋겠는가? 그런데 여러분, 가만히 이 원망을 듣고 계신 분이 계시다라고 하는 걸 우리는 성경에서 발견하는 거죠. 온 회중이 너나 할 것 없이 이렇게 원망과 불평을, 책임을 전가하며 누군가에게 쏘아붙이는 비난을 할 때 이 모든 것을 가만히 듣고 보고 계시는 분이 계시다. 그것이 16장 12절에 이렇게 얘기하는 거예요. 내가 이스라엘 자손의 원망함을 들었노라. 여호와 하나님께서 모세에게 지금 말씀하시는 대목이에요. 내가 이스라엘 자손의 원망함을 들었노라. 그들에게 말하여 이르기를 너희가 해질 때에는 고기를 먹고 아침에는 떡으로 배부르리니 내가 여호와 너희의 하나님인 줄 알리라 하라. 여러분, 이 원망을 들으시는 분 하나님 그러신데요. 그분은 뭐라고 가타부타 얘기 안 하시고요. 얼른 얘기해 주세요. 아 그래? 저녁에는 고기를 먹일게. 아침에는 떡을 줄 거야. 그리고
이것을 통하여서 내가 너의 하나님 여호와인 줄을 알게 할 것이다. 할렐루야. 공급하심을 책임짐으로써 내가 너의 하나님인 것을 너희로 알게 할 것이다 라고 말씀해요. 여러분, 이 광야에서 어떻게, 아까 사진 보셨죠? 뭐가 없는 게 광야잖아요. 그냥 뭐가 없는 허허 벌판에서 어떻게 60만 장정을, 가족까지 하면 200만이 넘는 이들이 한 끼에 먹어 치우는 것이 어디에 주문해서 가능할 일일까요? 소도시에서는 불가능한 일이겠죠. 200만의 사람들이 먹어 치우는 이 고기와 이 떡을 어떻게 감당하냐는 거예요. 이 광야에서. 16장 4절, 그때 여호와께서 모세에게 이르시되 보라, 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내릴 것이다. 이런 영화가 있었죠. 만화 영화. 하늘에서 뭐가 내린다면, 뭐 그런 거 보셨어요? 아이들과 볼 때마다 저는 이 생각이 나요. 하나님께서 하늘에서 양식을 비같이 쏟아내린다. 할렐루야. 하늘에서 양식을 비같이 쏟아내리신대요. 그리고 일용할 양식, 하루에 필요한 데일리 브레드를 날마다 거두어 갈 수 있도록 해주신다. 할렐루야. 이것이 하나님의 말씀이에요. 이 공급함을 통하여 이 놀라운 광야에서의 만찬을 통하여서 내가 너희의 하나님인 줄 너희로 알게 할 것이다 라고 하는 거예요. 그러면서 이렇게 말씀하세요. 이와 같이 하여 그들이 내 율법을 준행하나 그들을 시험할 것이다. 아멘. 여러분, 이 말씀을 들을 때 여러분 마음과 생각에 어떤 생각이 드세요? 지금 가져온 거는 다 떨어져 가고 아까 본 그 광야 가운데 모세를 통하여 들려준 하나님의 말씀이 저녁에는 고기를 먹고 아침에는 떡으로 배부리신다고요? 날마다 일용할 것들 우리가 거둘 수 있도록 해주신다고요? 눈으로 보여지는 것 그 전에는 난 믿지 않아요. 이런 말씀하시는 분들이 많죠. 그런 상황이라면 이거는 공수표에 가깝다라고 생각할 수 있겠죠. 이 광야에서. 그런데요, 하나님께서는 이와 같이 하여 그들이 내 말을 듣고 믿음으로 순종하는가 아닌가 그들을 시험할 거야 라고 말씀하세요. 서두에 말씀드렸죠. 광야는 어떤 곳입니까? 하나님과 새롭게 만나는 곳이에요. 하나님의 말씀이 내 속에 이루어져 하나님 나라를 살아갈 수 있도록 나를 변화시켜 새롭게 하시는 곳, 그것이 광야라고 하는 거죠. 광야는 시험의 장소이기도 해요. 시험, 학교 졸업하면 끝난 줄 알았는데 이제 시험이라는 건 안녕이라 생각했는데 여러분 살아보시니까 그러시던가요? 우리가 페이퍼로 시험 보는 이런 학교에서 시험은 아니지만 날마다 우리를 평가하는 그 자리에 적합한 사람인가, 그 일들을 할 수 있도록 갖춰놓은 실력이 있는가, 뭔가를 점검하고 그 상태를 계속 확인하는 일들을 하잖아요. 어떤 집사님 약사로 여기 살아가는데 계속 시험 본대요. 목사님 저는 이제 끝난 줄 알았는데요. 계속 신약이 나오고 뭘 어떻게 조제하고 벌써 계속 쏟아져 나오는 약들을 공부하고 매번 시험 봐야 그거를 유지할 수 있어요. 시험이라고 하면 좀 귀찮잖아요. 부담스럽잖아요. 그리고 좀 기분도 안 좋을 수 있잖아요. 날 시험을 하네. 혹은 이 시험을 어떻게 통과하지? 그러나 여러분, 시험이 부정적인 걸까요? 긍정적일까요? 이건 뭐 각 사람마다 다를 수 있겠습니다만 입장을 바꿔놓고 한번 생각해 보세요. 여러분이 가르쳐야 되는 입장에 있거나 한 소중한 사람이 성장하고 발전하여 온전한 삶을 살아갈 수 있도록 그 능력을 전 인격적인 것을 구비어 갈 수 있도록 그 책임과 역함을 갖고 있는 사람이라면 이 시험 봐야 될까요? 안 봐야 될까요? 솔직히 한번 얘기해 보자고요. 시험이 없으면 공부하나요? 저희 애들도 요즘 막 시험 때문에 막 시험에 들었어요. 그래가지고 주말인데도 벌써 월요일 날 또 시험이네.
이건 어떻게 해가지고 먹길 틀리고, 이건 그래도 이걸 잘 봤는데, 또 시험이네. 그러나 여러분, 시험 생각해 보세요. 정직하게 얘기해 보면 내가 아는 것이 무엇인지, 모르는 것이 무엇이구나. 내가 아는 것과 내가 모르는 것을 스스로 파악하게 하는 거예요. 내 상태를 스스로 가늠할 수 있도록, 파악할 수 있도록 해주는 게 시험이라고 할 수 있겠죠. 그래서 성장하고 발전해가는, 그리고 믿음 위에 단단히 설 수 있게 하기 위해서는요, 흔들리지 않도록 어떤 배고픔과 목마름이 오더라도 변함없는 믿음의 사람으로 하나님의 나라를 살아갈 수 있도록 하기 위해선 하나님의 시험이 절대적이다라고 하는 거예요. 그래서 하나님은 떨어뜨리기 위해서 하는 시험이 아니에요. 계속 붙여주기 위해서 보는 이상한 시험을 보는 거죠. 그래서 우리 스스로 하여금 나의 믿음이 얼마나 연약하든가, 하나님과의 관계 안에서도 하나님을 신뢰하고 믿는 이 일에서도 얼마나 흔들리는 인생인가를 날마다 깨닫게 해주시는 거예요. 아까 찬양으로도 고백했죠. 주여, 우린 넘어집니다. 그러나 넘어짐으로 끝나서 하는 게 아니라 하나님만 바라본다고요. 우리를 일으켜 세워줄 세컨 찬스를 날마다 새롭게 해주시고 우리를 온전한 길로 이끌어 주시는 그 은혜 앞에 우리의 삶을, 우리의 믿음의 연약함을 맡겨드린다는 고백으로 서는 거죠. 이 시험에 승리하시길 바랍니다. 아멘. 자, 어떤 시험이 구체적으로 이들에게 왔는가? 이제 만나라는 것을 주시겠다 말씀하세요. 그런데요, 각 사람마다 한 오멜씩 걷어들여라 라고 하는 거예요. 한 오멜은 약 2리터쯤 됩니다. 여러분 2리터짜리 콜라 있죠? 혹은 뭐 스프라이트나 그 정도 양이 되는 부분에 한 사람당 1일 데일리 일용할 양식. 이 얘기는요, 먹을 만큼만 걷어라 라고 얘기하는 거예요. 먹을 만큼만 걷어라. 일용할 양식. 이것이 갖는 의미가 있습니다. 그런데 오늘 성경에 보면 어떤 사람이 다음 날까지 남겨뒀다라고 얘기하는 거예요. 뭐 먹다가 남긴 게 아니에요. 사람마다 먹는 양이 달라서 어떤 사람은 더 먹고 뭐 해서 남은 이 얘기를 하는 걸까요? 만나를 경험하고 아까 용숙 전사님도 얘기해 줬죠. What is this? What is it? 야, 이게 도대체 뭐냐? 이 광야에서 이게 뭐냐? 우리를 40년 동안이나 먹게 살게 한 이게 뭐냐라고 하는 거예요. 40년간 먹으면서도 그 이름은 계속 만나예요. What is this? 하나님이 공급하는 만나, 그 은혜는 우리가 이게 뭐냐라고 날마다 고백하는 것과 같은 것 같아요. 우리가 살아온 지금 이 날까지 어떻게 먹고 마시고 살아왔지? 야, 참 은혜 아니고는 설명할 수 없어요. 그리고 어느 순간 먹고 입는 이 일들에 대해서 야, 이게 뭐냐? 어떻게 하나님의 공급하심은 이럴 수가 있냐? 절체절명의 위기 상황 다 끝나고 내일과 앞길이 이젠 다 막혀서 끝난 것 같았지만 하나님이 어떻게 우리의 삶을 이렇게 이끌어 오셨는가? What is this? 야, 이게 뭐냐라고 하는 것과 같은 거죠. 그렇게 먹던 만나인데요, 처음 만나를 먹을 때 하나님의 이 말씀이 공급자로서 내가 너 하나님을 알게 할 거야 라고 얘기할 때 처음 먹고는요, 어떤 생각이 들었을까요? 저같이 단순한 사람은 먹고 배불러도 좋고 야, 놀랍고 감사하다. 근데 조금 더 똑똑한 사람은 무슨 생각을 할까요? 내일을 생각하겠죠. 야, 우리 식구가 이게 몇 명인데 내일 게 먹을 게 없으면 어떡하지? 만일에 혹시 나가봤는데 내일은 없으면 어쩌지? 이렇게 생각하는 똑똑한 사람이 있을까 없을까요? 있겠죠. 전략적인 사람들이겠죠. 내일 일을 근심하고 염려해요. 그래서 우리는 하나님 말씀을 불순종합니다.
내일까지 남겨두지 마라. 먹을 만큼만 거두어라. 일용할 양식 공급한다. 이 얘기는요, 믿음이 없이는 안 되는 일이에요. 내일 갔는데 없으면 어쩌지? 불신. 믿지 못하고 신뢰하지 못해요. 하나님의 말씀을 믿지 못해요. 그래서 말씀에 불순종하는 거죠. 하나님 말씀을 순종하는 일은 하나님을 신뢰해야 할 수 있는 것이구나. 할렐루야. 하나님을 신뢰하지 않으면 하나님 말씀을 순종하지 못해요. 그래서 우리는 여기서 순종과 믿음의 관계를 보는 거예요. 아하, 믿음이 없으면 결코 순종할 수 없구나. 어떤 일들은 하겠죠. 치명적인 어떤 상황에 도달하면요, 하나님을 신뢰하고 믿는 일이 없으면 결코 순종할 수 없다라고 하는 거예요. 그래서 시험이 필요한 겁니다. 아, 나 그거 알지. 그러나 시험을 봐보면 어느 부분 어떻게 모르는지, 어떤 것이 허약하고 허접하고 그런 것이 다 드러나는 거죠. 물론 믿고 싶지요. 그러나 그 믿음을 방해하는 요소가 있어요. 방해물, 그건 바로 염려라고 하는 거예요. 여러분, 조지 밀러 목사님 알죠? 고아들의 아버지로 해서 5만 번 기도의 응답이라든지, 진짜 그 간증과 책을 읽어보면, 살아왔던 그 구비구비의 상황들을 읽어보면 정말 놀라운 간증의 얘기들이죠. 그분이 이렇게 얘기해요. 믿음의 시작은 염려의 끝. 염려의 시작은 믿음의 끝. 믿음을 방해하는 요소, 염려라고 해요. 내일 일을 근심하고 걱정하는 이 염려가 우리의 믿음을 쪼그라들게 하는 거죠. 믿음이 없고 신뢰가 쪼그라들면 들수록 우리는 하나님 말씀에 순종하기가 더욱 어려워진다라고 하는 것을 보는 거예요. 그래서 내일 일을 염려하고 근심하고 걱정하면서 조금 더 이렇게 남겨놨어요. 내일 일을 위해서. 어떻게 됐을까요? 벌레가 생겼대요. 그리고 냄새가 났네요. 즉 부패해서 먹을 수가 없는 거예요. 이걸 보면서요, 불순종하니까 믿음으로 사는 삶이 이제 시험 당하고 있는데, 이거를 세워가는데 거기 실패하니까 먹을 수가 없는 거죠. 하나님을 신뢰하고 하나님께 순종하는 이 삶이 아니고는 광야에서는 살 수가 없는 거예요. 뒤집어 생각해 보세요. 마치 하나님 앞에 부패한 마음은, 벌레 나고 벌레 생기고 냄새 나는 믿음은 하나님 앞에도 쓰일 수가 없는 거예요. 하나님도 받으실 수가 없는 거예요. 그걸로 어떻게 해서 선함과 생명을 일구고자 하지만 벌레 생기고 냄새 난 것 갖고 먹을 수가 없는 것처럼, 벌레 나고 냄새 나는 인생의 그 마음들, 부패한 심성들, 그 믿음 없음 가지고는 하나님의 일들을 펼쳐갈 수가 없다라고 하는 거예요. 각 사람 한 오멜씩 약 2리터씩만 먹어라 라고 하는 것과 함께 주어졌던 게 안식일에 대한 겁니다. 여러분, 광야로 나와서요, 이제 일용할 양식에 대한 것을 말씀과 기준으로 받았어요. 만나를 다 주시는데요, 거기에는 어떤 제약이 없는 게 아니고요, 기준이 없는 게 아닙니다. 하나님의 기준을 주실 때 일용할 양식과 함께 안식일에 대한 것을 얘기하세요. 안식일은 하나님께서 정하신 구별된 날입니다. 하루 이틀 일주 7일 안에서 하루를 구별하여 쉬는 날이에요. 쉬면서 하나님을 예배하는 날이에요. 하나님이 특별히 거룩하게 구별해 놓은 날입니다. 이것이 인생 안에 있어야 해요. 그래서 일하지 말라고 얘기하는 거죠. 노동이 허락되지 않는 날이에요. 그러면 어떡하죠?
먹거리를 거두어야 되는 이 노동의 일들을, 그래서 그 전날, 안식일 전날 6째 되는 날에는 2배치를 거둬라 이렇게 얘기하는 거예요. 2배치를 걷어서 안식일을 지켜라. 그래서 그렇게 했더니요, 정말로 냄새가 나지 않고 벌레가 생기지도 않아요. 그랬더니 그것을 먹어라. 온전한 것을 먹어. 7째 날에는 들에서 얻을 수가 없는 거야. 하나님의 통치의 원리예요. 인생이 하나님 안에서 안식하며 누려야 될 생명이 이렇게 주어지는 거죠. 그런데요, 여기도 또 불신이 있어요. 백성 중 일부는 안식일 날 7째 날 거두로 들에 나갔대요. 그런데 얻지 못했대요. 그러면서 하나님 이렇게 말씀하세요. 28절에 보면 어느 때까지 너희가 내 계명과 율례를 지키지 아니하겠냐. 시편에요, 인생이 하나님께 드리는 기도들이 있어요. 주님, 어느 때까지 우리가, How long? 언제까지 주님 우리의 기도를 응답해 주십시오. 언제까지 이 고난과 슬픔과 눈물의 떡을 먹어야 합니까? 내일의 일들을 알 수 없는 이 답답한 상황 가운데 주님 언제까지 두실 거예요? 그런데요, 반대로 보니까 주님도 이렇게 말씀하세요. 너희가 도대체 어느 때까지 내 계명과 율례를 지키지 아니하겠냐? 만나로 먹이는 일들 가운데 일용할지 내일 것에 대해서 하나님이 공급자로 있겠다 말씀하시는 이 약속을 믿지 못하는 불신 가운데 있고요. 안식 가운데로 들어가는 참 평강과 쉼을 누려야 되는 이 일들 가운데서도 하나님을 불신하며 믿지 못하니 너희가 어디에서 안식을 얻을 수 있겠냐라고 하는 거예요. 현대사회의 문제, 정신병이 급증하고 우울과 공황증 이런 일들이 일어나는 것 가운데 얘기하는 한 가지가 뭔가요? 위로자가 없다라고 하는 거래요. 상황이 스트레스가 이렇게 가득해도 누군가 내 얘기를 들어주고 내 마음을 알아주며 그럴 때 생각과 마음을 지킬 수 있고 우울로부터 공황장애나 정신질병으로부터 이겨낼 수 있다는 거예요. 그런데 사람들은 하나님의 절대적 안식에 대해서는 불신해요. 7째 날도 내가 나가서 지금 거둬야지 지금 무슨 얘기를 하시는 거예요. 지금 비즈니스가 이렇고 저렇고 하는 일들을 이거 어떡하라고 이거를. 우리는 하나님을 믿지 않아요. 신뢰하지 못하기 때문에 순종하지 않는 일이 고스란히 여기도 있는 거예요. 하나님의 공급하심에 대한 신뢰를 갖지 못하면 안식할 수 없습니다. 하나님의 깊은 안식 가운데 참 평안 가운데 들어가는 일도 믿음이 없이는 불가능한 일이에요. 안식일, 그래 하루 굶지 뭐. 여러분 안식일만 있나요? 안식년도 있어요. 월, 화, 수, 목, 금, 토, 주 7일 동안 하루가 안식해야 될 날도 있죠. 1년, 2년, 3년, 5년, 6년, 7년째 되는 애가 안식년이에요. 안식년에는 노동이 없죠. 안식년에 참여하는 일도 믿음이 없이는 참여할 수가 없어요. 1년을 굶겠습니까, 여러분? 안식일 하루는 굶는다 쳐봐요. 1년 굶으시겠냐고요. 믿음이 없이는 하나님의 안식으로 들어갈 수 없구나라고 하는 것을 광야에서 처절하게 보여주는 거예요. 어느 때까지 안식에 들어가 쉼을 얻는 일에도 믿음이 있어야 하죠. 하나님의 공급하심이 있어야 됨을 믿어야 돼요. 그래서 안식도요, 하나님의 공급하심이 바탕이 돼야 돼요. 그것을 신뢰하고 믿음이 있어야 안식일과 안식년을, 하나님의 나라를, 하나님의 안식과 쉼과 생명을 살아갈 수 있다라는 것을 말해줍니다. 여러분, 이 먹는 일들과 마시는 일들 17장에서도 마찬가지로 있었죠. 이 모든 염려와 불신의 일들에 대해서 마태복음 6장은 이렇게 얘기해요. 6장 31절 32절의 내용을 보면은요,
우리의 치명적인 연약함이 뭔지에 대해서 예수님이 잘 보고 아시기에 우리에게 주시는 말씀이 있어요. 너희가 하물며 너희일까 보냐 믿음이 적은 자들아 그러므로 염려하여 이르기를. 똑같아요. 먹는 문제 마시는 문제 구약에서 출애굽기에서도 염려하여 이렇게 불신을 쏟아냈죠. 여기도 똑같아요. 그러므로 염려하여 이르기를. 염려 가운데 이런 말들을 내뱉는 거죠. 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 말하지 말아라. 이것은 다 이방인들이 구하는 것이니라. 여기서 이방인은요, 하나님 대심 안에 들어오지 못한 사람들이에요. 하늘 아버지를 아버지로 부르지 못하는 자들이 하는 일들이라고 하는 거예요. 너희의 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 염려함으로 무엇 먹을까, 무엇 마실까, 무엇을 입을까 얘기하지 마라. 이 모든 것, 먹을 것, 마실 것, 입을 것이 너희에게 있어야 함을 아신다. 누가요? 하늘 아버지가. 하늘 아버지가 아신다라고 말씀하는 거예요. 여러분, 고아는 걱정합니다. 고아는 걱정해야 돼요. 고아는 걱정하지 않으면 안 돼요. 왜 그럴까요? 공급자가 없기 때문이에요. 아버지가 없고 어머니가 없기 때문에 고아는 걱정하지 않으면, 염려하지 않으면 당장 죽습니다. 그러나 자녀는 어떤가요? 자녀는 달라요. 공급자, 아빠, 엄마가 있기 때문에 그래요. 하늘 아버지가 계신다라고 하는 사실을 기억하고 믿고 신뢰하라는 거예요. 어떤 분은요, 우리 아버지는 돈을 한 번도 벌어주신 적이 없어요. 그래서 어머니가 얼마나 고생을 하던지, 난 아버지가 이렇게 뭘 공급한다고 이렇게 뭐 신뢰하고 믿으라고 하면 도무지 믿음이 안 가요. 그런 분도 계시더라고요. 그러실 수 있죠. 그러나 여러분, 비유 가운데요, 육신의 부모도 그렇거든. 하물며 하늘 아버지가 어떠시겠냐라고 하는 거예요. 광야에서 지금 만나와 메추라기로 반석 돌틈 돌바위 위에서 물을 터쳐 먹이시는 이 놀라운 일들을 경험을 하면서 하나님 아버지가 어떤 분이신지를 배워 체험하여 가는 것이라고 하는 것입니다. 하늘 아버지는 육신의 아버지하고 차원이 달라요. 하늘 아버지의 결국 그 얘기 아닙니까? 공급자가 그 하나님이 우리를 사랑하고 그 능력 가운데 공급해 주시는 게 중요하죠. 사랑과 능력이 중요하다라고 한다면 하늘 아버지의 사랑은 자기 자신을 내어주는 사랑이에요. 자기 목숨보다도 더 귀한 하나밖에 없는 아들을 나를 위해서 우리를 위하여 대신 십자가에 내어준 사랑이라고 하는 거예요. 그 하늘 아버지의 사랑에 흔들리고 의심할 필요가 없다는 거죠. 그리고 그 하늘 아버지의 능력이 어떤 것인가? 우리가 창세기부터 지금 통독하고 있잖아요. nothing이에요. from nothing. 아무것도 없는 곳에서 만들어 가시는 하나님. 하나님의 창조와 능력은 그런 것입니다. 아무것도 없는 곳에서 모든 것을 충만하게 만들으시는 하나님의 능력, 어둠 가운데서도 빛이 되어주시는 참 능력, 그 하늘 아버지를 기억하라고, 신뢰하고 믿음으로 모든 걱정과 염려를 벗어내라고 말씀하는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 하나님 하늘 아버지께서는 자기 목숨까지 내놓는 사랑으로 아무것도 없는 그곳에서 있는 모든 충만한 것으로 먹이시는 그 능력, 사랑과 능력으로 공급해 주시는 분입니다. 아멘. 여러분, 이 시험을 잘 통과하시기를 바라요. 지금 처해 있는 형편이 어떨지라도
하늘 아버지를 기억하고 붙잡는 저와 여러분 되기를 축원합니다. 출애굽기 17장 목마름 가운데 어떤 일들을 했는가라고 하면요, 원망으로 비슷한 얘기를 했지만요, 이 뒷부분은 조금 또 달라요. 이런 얘기를 해요. 거기서 백성이 목이 말라 물을 찾음에 그들이 모세에게 대하여 원망하여 이르되 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도해 내어 우리와 우리 자녀와 우리 가축이 목말라 죽게 합니까? 서로 다투는 거죠. 그럼 모세가 하나님 앞에 이렇게 해요. 그들이 조금 있으면 나한테 돌을 던질 것 같아요. 이런 다툼 가운데 있을 때요, 하나님께서 모세의 지팡이를 통하여서 반석에서 물을 터쳐 그 생수로 다 마시우잖아요. 그런데 이렇게 얘기 마무리해요. 그가 그곳 이름을 마사 또는 무리바라 불렀으니 이는 이스라엘 자손이 다투었음이요 또는 그들이 여호와를 시험하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였음이더라. 처음엔 내일 나갔는데 없으면 어떡하지? 하나님의 사랑과 능력을 의심하죠. 경험치 못했으니까요. 경험하고 나서는 17장에 이르러서는 목마름 가운데 또 원망 불평하는데요. 그러면서 이 사람들 속에 뭐가 있었는가라고 보니까 다투는 그 마음뿐만 아니라 하나님을 시험해요. 하나님이 정말 우리와 함께 하시나? 우리 속에 계시는가 아닌가를 시험했다라고 하는 거예요. 임마누엘, 하나님이 우리와 함께 하시다라고 하는 것을 시험하는 거죠. 그래 여러분, 우리 시대 가운데요, 우리가 막 하나님을 시험한대요. 하나님을 시험해보라고. 그런데요 여러분, 인생은 하나님을 시험하는 게 아닌 것 같아요. 나중에 보면 하나님 시험하지 말라고 예수님이 광야에서도 그렇게 얘기해 주시잖아요. 그런데 우리는 자꾸 시험하려고 해요, 하나님을. 인간은 하나님을 시험하는 존재가 아닙니다. 하나님을 믿는 존재. 아멘. 여러분, 이 시험을 통하여 믿음 가운데 온전히 승리하시는 여러분 되시기를 축원합니다. 우리 찬양하며 기도하기 원합니다. 날마다 숨쉬는 순간마다 내 앞에 어려운 일 보내 주님 앞에 이 몸을 맡길 때 슬픔 없네, 두려움 없네. 함께 찬양하죠. 날마다 숨쉬는 순간마다 내 앞에 어려운 일 보내 주님 앞에 이 몸을 맡길 때 슬픔 없네, 두려움 없네. 주님의 그 자비로운 손길 항상 좋은 것 주시도다. 사랑스레 아픔과 기쁨을 수고와 평화와 안식을 날마다 주님 내 곁에 계셔 자비로 날 감싸 주시네. 주님 앞에 이 몸을 맡길 때 힘 주시네, 위로함 주네. 어린 나를 품에 안으시사 항상 평안
인생의 어려운 순간마다 주의 약속 생각해보네. 내 맘속에 믿음 잃지 않고 말씀 속에 아멘 위로를 얻네. 아멘. 주님의 도우심 바라보며 모든 어려움 이기도다. 흘러가는 순간순간마다 주님. 우리 3절 한 번 더 고백합시다. 인생의 어려운 순간마다 어려운 순간마다 주님의 약속 주의 약속 생각해보네. 내 맘속에 믿음 잃지 않아 말씀 속에 위로를 얻네. 아멘. 주님의 도우심을 주님의 도우심 바라보며 모든 어려움 이기도 흘러가는 순간순간마다 주님의 약속 새겨봅니다. 주님 약속 새겨봅니다. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 정말로 한 번도 경험하지 못한 상황들 우리가 살면서 이 코로나가 지나고 뭐 위드 코로나가 되든지 참 다른 세상을 맞이하며 삽니다. 변화하는 세상 가운데서 여러분 변화를 인지하지 못하는 것도 참 위태로운 일인데요. 이런 코로나로 인하여서 변화되는 세상 가운데 여러분 하나님의 백성으로 하나님의 나라를 살아간다라고 하는 것이 어떤 삶이어야 할까요? 여러분 믿음이 없이는 우리가 이런 변화되는 삶을 극복해낼 수가 없습니다. 염려와 걱정 어떻게 헤쳐나가야 될지, 하나님이 약속한 안식 가운데로 참 평안 가운데로 들어가는 일도 믿음이 없이는 불가능한 일이다라고 말씀합니다. 우리 시간에 한번 기도할 때는 주님, 변화되는 상황 가운데 어떤 필요들이 생길 때마다 나는 하나님 앞에 어떻게 반응하고 있나요? 원망합니까? 불평합니까? 사람 줄을 잘 써야 된다고 생각합니까? 이 모든 것이 아니라 하나님의 신실하심을 믿고 신뢰함으로, 믿음으로 하나님의 백성됨을 세상 가운데서 하나님의 나라로 살아가는 자들 되게 하여 주십시오. 우리 한번 기도할 때 주님, 원망과 불평과 책임을 전가하며 비난하는 일들이 아니라 하나님 앞에 믿음으로 설 수 있도록 기도하고 간구하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 함께 기도하겠습니다. 날마다 숨쉬는 순간마다 우리의 목마름과 배고픔에 위협받는 하나님, 우리가 불평하고 원망하고 책임을 전가하며 비난하는 반응들을 하고 있지 않습니다. 하나님 불신하고 하나님을 신뢰하고 믿지 못해서 하나님의 말씀을 순종하지 못하는 우리 연약함들을 주님 불쌍히 여겨 주시옵소서. 우리의 원망을 가만히 듣고 보고 계시는 분, 저녁에는 고기로 먹이고 아침에는 떡으로 배부리겠다 말씀하시는, 도대체 광야에서 이 일을 어떻게 이루신다 하시는지, 우리가 하늘 아버지 하늘에서 비를 양식을 비와 같이 내리시겠다 말씀하시는 주님, 모든 능력과 권세와 사랑으로
우리를 돌보시겠다 말씀하시는 주님, 그러므로 내가 너의 하나님됨을 알게 되리라 말씀하신 우리의 공급자 하나님이 누구시고 어떠한 사랑과 능력으로 하나님 우리에게 공급하시며 우리의 삶을 붙잡고 계시는지, 우리를 먹이시고 마시우며 입히며 살게 하시는지, 하나님의 구별된 거룩한 안식으로 우리들을 초대하며 이끌어 주시는지, 생명 다하여 나는 영원한 참 생명의 떡이라 말씀하시는 하나님, 믿음으로 그 떡 예수를 붙잡게 하여 주시고 그 떡 대신 예수를 먹고 그 떡 대시고 생명의 음료 대신 주님의 피를 마시는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 우리 이 시간에 한 번 더 기도할 때는 우리 믿음 없음을 하나님 앞에서 발견합니다. 상황이 바뀌고 뭐가 하나 뒤틀리면 걱정과 염려로 잠도 제대로 못 자요. 우리의 믿음이 얼마나 연약한지. 그러나 여러분, 복음의 기쁜 소식이 있습니다. 성령이 오셨고 성령은 믿음 없는 우리들에게 믿음을 선물로 주시는 분이다 라고 말씀하세요. 믿음이 있어야 승리합니다. 믿음이 있어야 순종할 수 있습니다. 이것은 내 능력으로 되는 것이 아니라 힘으로도 능으로도 되지 않는 것이고요, 하나님의 기쁜 믿음의 선물을 받는 자가, 성령이 주시는 믿음의 충만함을 얻는 자가 순종할 수 있는 일들입니다. 우리 이 시간에 한번 기도할 때는 성령 하나님, 내게 믿음을 더하여 주십시오. 하나님을 신뢰하고 믿는 믿음을 더하여 주셔서 주님의 기쁘신 소명과 감당해야 될 사명을 우리의 삶의 터전과 오늘 이 삶의 자리에서 살아내는 믿음의 삶을 살게 하여 주옵소서. 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 살아계신 하나님, 성령으로 우리와 함께 하시는 주님, 믿음을 선물로 우리에게 공급하고 베푸시는 주님, 하나님을 믿는 믿음이 없으시고 하나님 말씀에 순종할 수가 없사오니 하나님, 우리에게 믿음을 더하여 주시옵소서. 성령 하나님, 이 자리에 예배하며 마음을 조아리고 하나님 심령으로 간구하는 모든 자들 위해 성령의 충만한 은혜를 주시고 성령이 선물로 베푸시는 믿음의 반석 위에 서게 하여 주시옵소서. 믿음이 이기는 것을 보게 하시고 믿음으로 승리하며 순종하는 하나님 나라를 세워가는 자들 되게 하여 주옵소서. 우리에게 베풀어 주신 삶의 자리자리마다 믿음으로 살아 믿음으로 승리하며 믿음의 역사를 이루어가는 하나님, 우리 밴쿠버 라이브 교회 모든 예배자들 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 목마르고 배고플 때 원망하는 자들이 아니라 믿음을 구하는 자들 되게 하여 주시옵소서. 내일 없으면 어떡하나, 혹시나 내일 거둘 수 있는 게 없는 빈손되면 어떡하나, 우리를 하나님 믿음으로부터 멀어지게 하는 모든 염려를 예수의 이름으로 명하노니 우리를 얼고 보는 모든 염려로부터 자유케 될지어다. 하나님, 성령을 의지하고 성령의 충만함 가운데 모든 염려와 걱정과 근심을 묶을 수 있는, 그것을 뚫고 믿음으로 나갈 수 있는, 하나님 말씀에 순종할 수 있는 믿음의 능력을 더하여 주시옵소서. 성령의 충만함과 믿음의 충만함을 베풀어 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.